नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबत्थ फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा द्वेम पारा यौसल सलोर शपेतम नंबर आयत दी। ददी रुको द मक्की रुको सरा रबत और मुनासबत दादी कि बमक्की रुको की द अल्लाह पाक द तौहीद दावा ज़िक्र शुआ। उस बदे रुको की द अल्लाह पाक द तौहीद दलाइल ज़िक्र की। कुफ़ार द मक्की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरागल कि तमंग तद अक़बल रब सिफत बयान का चिस्ता रब संग ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन दा आयतुना पदव मुक़बान दे नाजिल कर। या द्वेम शान नुज़ूल तफसीर क़ुरतुबी ज़िक्र कई। कलची दा आयती करीमा नाजिल शु व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। रदे काफिरानु द मकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांध एतराज़ को चिदा टोल इंसानान औ दा टोल निज़ाम दायो खुदे पाक संग चलवी न अल्लाह रब्बुल आलमीन पदग मुक़बान दी दा आयतुन नाज़िल कर। पदे रुको की द नबी अलैहि सलाम द अल्लाह रब्बुल आलमीन द तौहीद दलाइल ज़िक्र कीगी औ दासी दलाइल चे मुसल्लम दलाइल दी। दासी दलाइल चे कुफ़ार हम हगत तस्लीमई चिदाद अल्लाह रब्बुल आलमीन न इलावा दबल ज़ात इख्तियार न दे। तोरना अव्वल दलील तासो मशरिकान काफिरान एतराज़ कवी चियो अल्लाह मंसंग उमर न अल्लाह पाक दलील ज़िक्र की चे तासो ज़मा कुदरत उगुरी ददी कुदरत न बतास मखबल बांधे पेशई चे ज़मा सर शरीक निश्त। आसमान औज़मका ददी पर पैदाइश की अल्लाह रब्बुल आलमीन यौवालिह कार दा दुमरलवी आसमानुना बगैर स्तनी बगैर खराबे बगैर सैबा दा दुमर डेर इस्मकी बगैर सैब और नुकसान ना बगैर द बलचा द मदद ना दा यो अल्लाह पाक पैदा करी। यकीनन दा खबर दे काफिरान तहम तस्लीम शुदा दा चे द इस्मकी आसमानुन खालिक यो अल्लाह ने। शलमा पारा की काफिरान मुतालिक अल्लाह पाक ज़िक्र कई वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द। पैगंबर अलैहिस्सलाम कतर दीन तपोज़ु की दाज़मा का आसमान न चा पैदा करी दी टोल बद तोवे चे दा यो अल्लाह पैदा करी दा काफिरान बनी चे दाज़मा की आसमान मालिक यो अल्लाह। देम दलील दा अल्लाह पाक दा यौवाली
کله شپه راشي کله ورځ راشي کله شپه وړه شي کله ورځ وړه شي کله شپه غټه شي ورځ وړه شي کله ورځ غټه شي شپه وړه شي په بعضې ځای کې شپه شي په بعضې ځای کې ورځ شي په بعضې ځای کې شپې غټي بعضې ځایونو کې په یو وخت باندې ورځې غټې وي دا شپې بدلول لا بدلول دا د چا کار دا خو د یو الله پاک کار دی دا د هغه اختیار دی که شپه وړه کوي که غټه وي که په هر ځای کې څنګه کوي د هغه اختیار او دا تمام دنیا ته مسلم خبره ده چې د شپې او د ورځې دا نظام د یو الله سره دریم دلیل دا کشته جاری کیږي دا ګرځي په دې دریابونو کې سمندرونو کې او د دنیا تمام انسانان د دې نه فایده اخلي په دې کې ډېر ډېر تجارتونه کوي درانه درانه سامانونه پکې وړي په دنیا کې څومره ځمکه ده د یوې ځمکې د بلې ځمکې سره واسطه او تعلق چې دی په دې اوبو سره دی او ډېر سفر دا په دې اوبو کې دا خلک کوي نو دا کشتۍ چلول په دې اوبو کې دا د یو الله پاک د قدرت علامه ده یو معمولي غوندې ستن ده په اوبو کې واچو مخې سره ډوبېږي او غټ غټ کشتۍ بیړۍ چې د دنیا هر څومره سامانونه پکې دا خلک وړي راوړي دا تجارتونه پکې کوي خپله پکې سفرونه کوي او دا نه ډوبېږي دا د ډوبېدو نه بچ کوونکي او دا اوبه ګرځوونکي او په دې اوبو کې دا دومره تجارت ورکول او پیدا خلکو ته ورکول دا د یو الله پاک کار اوس که د اوبه په یو ځای باندې ولاړ وي نو خلکو به د اوبو سفر بیا نه شو کولی او که په اوبو کې هر څه ډوبېدو بیا په اوبو کې چا سفر نه شو کولی او که دا اوبه نه وي دا سهولت به د کشتۍ چا نه وي حاصل کړي خو دا دومره پیدا چې خلکو ته دا د کشتۍ او د اوبو د الله د نظام ده څلورم دلیل الله پاک ذکر کوي چې تاسو وګورئ د اسمان نه مزیدارې تازه صفا ښایسته اوبه د اسمان طرف نه په تاسو نازلو اوس د اسمان نه دومره اوبه چې دنیا پیدا ده تر د دنیا د ختمېدو پورې اسمان نه طرف نه به اوبه راځي خلک به ترې فایده حاصلوي اوبه ختمېږي نه اوبه خرابېږي نه اوبه کمیږي نه اوبو کې هېڅ قسم نقصان نه راځي او مغه صفا اوبه دي کوم چې د ابتدا نه وي تر اوسه پورې صفا اوبه دي دا د یو الله رب العالمین قدرت دی او اوبه هم داسې اوبه مړه ځمکه وي شاړه ځمکه وي چې دا اوبه پرې راشي دغه مړه او شاړه ځمکه الله پاک ژوندی کړي په دې کې بیا انسانان او ځناور د دې اوبو د وجې نه د دې ځمکې د فصلونو نه فایده اخلي اوس که دا اوبه نه وي نو د دې ځمکې نه فایده چا څنګه اخیسته نو په ځمکه باندې باران وشي ټولې ځمکې ته ورسېږي کوم ځای ته چې الله غواړي دغه اوبه چاته نقصان هم نه ورکوي او دغه داسې اوبه چې خرابېږي نه او داسې اوبه چې په دې کې د انسانانو د ځناورو د ټولو پیدا اوس فصل زرغون شو د ځناورو خوراک پیدا شو او د انسانانو پیدا شو دا اسمان دا مزیدار اوبه دا د یو الله پاک نظام تمام دنیا کې راجم شي دا اختیار نشي حاصلول دا د الله پاک د یووالي څلورم دلیل پنځم دلیل په دې ځمکه باندې الله پاک هر قسم زنده سر خواره کړ دنیا کې خلق خواره شو انسانان هم شته غیر انسانان ژوند تیری پیدایش راځي انسان پیدا شي وفات شي پیدا شي وفات شي ځناور دي مړه شي ژوندي شي مړه شي ژوندي شي پیدا شي دا په دنیا کې په هر ځای کې د انسانان او د ځناور او د زنده سر خورول دا د یو الله پاک کار دا بل څوک نشي کولی او بل پنځم دلیل د الله رب العالمین د یووالي دا هواګانې چلي نو کله هوا د مشرق طرف نه راځي مغرب طرف ته ځي کله هوا راځي د مغرب طرف نه مشرق طرف ته ځي کله هوا د شمال نه کله د جنوب نه کله هوا ګرمه کله هوا یخه او کله هوا تیز او کله په مزه دا نظام د یو الله پاک هواګانې راځي دا چلي الله پاک اوم دلیل د الله جل شانه د یووالي
په اسمان کې اوریځي د الله د حکم تابع دي کوم طرف ته چې الله پاک غواړي دغه اوریځ روانه شي کوم ځای ته چې الله پاک باران ورول اراده وکړي اوریځ لاړه چې هلته باران وورېږي کوم ځای کې چې الله پاک اراده نه وي کړې اوریځ هلته نه ځي دا اوریځ دا باران هم ترې ورېږي مسلمانانو ته نور هم پیدا ورکړي همدا اوریځ دا په بني اسرائیلو باندې په میدان تیغ کې سورم کړي د ګرمۍ نه هغوی بچ کړو همدا اوریځ دا مسلمانانو باندې کله ګرمي راشي باران ترې وورېږي کله ګرمي راشي سوري پرې راشي د دې اوریځې د چلولو د اسمان او د ځمکې ترمنځ دا تابع کولو دا اختیار دی الله سره نو مشرکان کافران ناپوه دي چې هغوی دا اعتراض کوي چې یو الله پاک دا نظام څنګه چلی ته ګوره چلی او که نه چلی چلی به ځکه چې پیدا کړي الله دا نو د هغې چلول خو الله ته څه ګران دي او الله پاک قادر دی عاجز خو نه دی چې هغه به کمزوري شي او چلولی به نه شي بل د دې رکوع په دویم آیت کریمه کې الله رب العالمین د مشرکانو کافرانو د خپلو خدایانو سره محبت او د هغې کمی ذکر کوي دا مشرکان کافران سره د دې دومره دلایلو الله پاک بندګي نه کوي او د خپلو خدایانو بندګي کوي او د دومره دلایلو او د دومره قدرت باوجود الله پاک پرې ښودل او د دې هغه بېځایه هغه جعلي او فرضي خدایانو بندګي کول یقینا دا د دې جهالت اوس دې بت ته سجده لګوي نو بت تاله څه کړي بت کې دې پیدا د څه ده هغه ځان له یو شی جوړ کړی دی په خپل لاس دی نو پیدا پکې د څه که په تا تکلیف وي چغ الله ته او که خوشحاله نو د بت نه تاویل ستا خو ډېر ناشته عبادت په مزو کې د خپل بت یاد او په تکلیف کې بیا یو الله پاک ته چغې وي د دې مشرکانو حالت خو ده بل لا کافران د خپلو خدایانو سره مینه ساتي خو مینه ناقصه د خوشحالۍ په وخت کې د خپل بت سره مینه او د غم په وخت کې یو الله سره مینه د خوشحالۍ په وخت کې چغه خپلو بتانو ته او د خوشحالۍ د خفګان په وخت کې چغه چې دن هغه یو الله پاک ته قرآن کریم کې الله پاک بار بار ذکر کوي چې دی الله پاک د خپله دین خالص کې چې یو الله موږ ستا عبادت کوو که چېرې تا موږ ته نجات راکړو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین موږ به شکرګزار شو توبه به وباسو که چېرې دې مصیبت نه دې خلاص کړو چې کله مصیبت نه خلاص شي نو بیا شرک شروع او د مسلمانانو محبت دا دایمي محبت ده د مسلمان مینه د الله سره دا دایمي ده او د کافر مینه د خپل بت سره دا عارضي ده د کافرانو عجیبه طبیعت ده د یهود عبادت به کوي خو چې د هغې نه ورته ښایسته میلو شي د هغه بېکاره او هغه زوړ خدای بیا پرېږدي وایي زموږ دا ښایسته بل میلو شو نو ګوره دا مینه نشته هسې عارضي ده بل دې کافرانو به د اوړو نه ځان له خدای جوړ نو عبادت به یې کو خو چې کله به ضرورت پېښ شو هغه اوړه به یې وخوړل نو بیا به خدای نو بیا به خېټه بل د دې کافرانو عجیبه عبادت کاڼې به راغښتې عبادت به یې کوو خو چې د هغې نه مزېدار بل میلو شو هغه به یې بیا وغورځوو هغه نوی بیا راواخېست د دې مینه د الله سره نشته بل تفسیر مظهري ذکر کوي سید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د دې کافرانو دا خدایان بتان جهنم کې واچوي بیا به دې کافرانو ته وایي چې ستاسو خدایان به جهنم کې واچول که ستاسو ورسره مینه وي زه جهنم ته ځان وروغورځوئ دوی به انکار وکړي بیا به الله رب العالمین مسلمانانو ته حکم وکړي چې تاسو زما په حکم باندې جهنم ته ځان وغورځوئ بس مسلمانان به فورا ځان جهنم طرف ته وغورځي الله پاک به آواز وکړي والذین آمنوا اشد حبا لله کسان چې مؤمنان دي هغوی د الله سره مینه ساتي د الله په حکم باندې جنت ته ځي او د الله په حکم جهنم ته ځي چې د الله حکم وشي نو مؤمنان به جهنم نه روځي دا به په طور د کافرانو د عجز او د هغوی د شرمندګۍ دا به دایمي دي نو مؤمن به د جهنم د پاره نه دی خو د الله رب العالمین سره په مینه کې دا مؤمن رښتونی دی بیا د دې کافرانو د خدایانو کله چې دا جهنم د قیامت ورځ شي او دا بتان جهنم کې واچول شي په دې کافرانو باندې کله عذاب راشي
دا کافران په دې ځای کې پوه شي چې زمونږ دا خدایان خو د پیدې مالکان نه دي دا دې په موږ عذاب راغی او دې زمونږ نه عذاب نه لرې کوي او دوی به پوه شي لعلموا ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب دوی به پوه شي چې ټول طاقت خو د یو الله سره او دوی به پوه شي چې د عذاب تمام اختیار خو صرف د یو الله سره په دې ځای کې به دوی پوه شي ګوره دنیا کې دوی ته اوس پته نه لګي بل کله چې د قیامت ورځ شي دا مشران کافران خدایان دوی به د خپل کشران نه براءت وکړي کشران به وایي چې موږ د دوی عبادت کړی دي او دوی موږ ګمراه کړي مشران وایي نه تاسو موږ اړو منلي نه دي تاسو په خپله باندې غلط او ګمراه وئ کشران به وایي چې موږ ستاسو ملګري وو مشران وایي نه نه زموږ ملګري نه وو کشران وایي موږ ستاسو عبادت کړي دوی وایي نه موږ عبادت اړو تاسو کړی نه دي انکار به وکړي نو چې براءت وکړي په دې ځای کې به د دوی خپل منځ کې هغه تعلقات ختم شي عذاب به په دې باندې شروع شي بیا به دا کشران کافران افسوس کوي یاره کاش چې دنیا ته واپسې وي نو موږ به ایمان راوړی وي او موږ به د خپلو خدایانو نه منلي موږ به هم دې براءت کړی وي دوی څنګه موږ نه اوس براءت کوي موږ دنیا کې دې دپاره ځان تکلیف کې اچولو د دې دپاره موږ کفر کړی او دوی موږ نه مني نو په دې ځای کې به دا کشران بیا وایي که دنیا ته واپسې وي نو موږ به دا شرک نه وي کړي او د دې بتانو عبادت به مو نه وي کړي موږ به د دې نه براءت کړی وي او موږ به ایمان راوړی وي لیکن بیا خو دنیا ته واپسې شته نه په دې افسوس او په دې غم کې به دې پاتې شي نو الله جل شانه فرمایي ان فی خلق السماوات والارض اشکا په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې واختلاف الليل او په بدلېدو را بدلېدو د شپې والنهار او د ورځې کې والفلک التي او په کښتو کې تجري فی البحر جاري دي په دریابونو کې ګرځي په دریابونو کې بما په هغه څه باندې ينفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته وما پاسکی انزل الله جل پاک نازلی من السماء د اسمان د طرفنا من ماء ابو باران فاحیا بالارض بعد موتها پجوند کوي الله پاک په دې ابو باندې ځمکا پس د مرګ او د شاړې دود د ځمکنا وبث فيها او خروي الله پاک په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسم زنده سر په دې کې الله پاک وتصریف الرياح او بجلولو د هواګانو کې والسحاب المسخر او پوریزو چې هغه مسخر او تابعي بین السماء والارض په مابین د اسمان او د ځمکې کې په دې دومره نخو کې لا آیات خامخا نقید الله د یو والدی لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې عقل ساتي اجو شاعر وي وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد فهر یو سیس کې د دنیا چې څومره په دې ټولو کې الله د یووالي نښه ده دا ټول دلالت په دې کوي تدل على انه واحد چې الله پاک صرف یو او دا دومره نظام چلی خو صرف یو الله دی نو هغه ته شرک ضرورت نشته ټول نظام یوازې چلی نو شریک څه ومن الناس وبعض خلقنا من غسوك يتخذ من دون الله شغي نسي سوا الله پاک اندادا خدایان شریکان بتان يحبونهم دي محبت ذات دې خپل بتان خدایان سرا كحب الله پشان د محبت مؤمنان د الله سرا والذين هناك سانچغي مؤمنان دي اشد حبا لله دي ډېر زیات دي په محبت کې د الله پاک سرا ډېر من ساتي د الله سرا ولو يرى الذين ظلموا او کلچونا کسان چې ظالمان دي عذاب وني او دي توشي چې د موږ د بوتان او د خدایان د موږ د پاره د فیدی مالکان ندي ولو يرى الذين ظلموا او کلچونا کسان چې مشرکان دي اذ يرون العذاب کلچ دي ویني عذاب دي بفيشي چې زموږ د بوتان خدا کار نو بیا باندې په دې خبره باندې اقرار کوي ان القوه لله جميعا چې بشک قوت او طاقت خاص الله د پاره دي ټول وان الله شدید العذاب او بشک الله پاک سخترین عذاب ورکوونکی دي استبرأ الذين اتبعوا کله چې براءت کی بیزاریو چې کسان چې د عبادت شوی دي د خدایان د کافرانو
من الذين اتبعوا دا کسان چغی دنیا کی عبادت کړي کشران کافران دي ورأوا العذاب او دی اوینی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او جداشی فما بین دی الاسباب اغا اسباب او تعلقات دی ترمنځ وقال الذين اتبعوا او بویا کسان چغی عبادت کړي په دنیا کې د غیر الله لو ان لنا کرة کچریوی زم د پار دنیا تواپسی فنتبرأ منهم من بخا مخابرات کړي د دوینا کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دی برأت کو بزار اختیار کړزمنا كذلكم دارنگی یریهم الله اعمالهم وبخیدی تعالی پاک دی عملنا اثرات علیهم دی بډیر جات افسوس او شرمندگی په خپل اعمال باندې وما هم بخارجین من النار او ندی دی وتر کې د جهنم د اورنا واخر دعوانا